کیا آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں امن ہو. یقیناً آپ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، بازار کی زندگی، مارکیٹ کی زندگی، آفس کی زندگی، ایوان کی زندگی پرامن ہو، کیونکہ امن کے بغیر زندگی میں خوبصورتی نہیں آ سکتی، کیونکہ امن کے بغیر زندگی میں ترقی نہیں آ سکتی، کیونکہ امن کے بغیر زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی. امن ضروری ہے ترقی کے لیے، امن ضروری ہے خوشحالی اور خوش زندگی کے لیے، ورنہ انسان پریشان رہے گا تو خوش نہیں رہ سکتا. اب خوشی، امن، کامیابی ان سبوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس گھر میں رہتا ہو اس گھر کا چھت مضبوط ہو، انسان جس زمین پر چلتا پھرتا ہو وہ زمین کانکریٹ ہو، یعنی مضبوط ہو کہ اس کا بوجھ سنبھال سکے، اس کا بوجھ جو مکین ہے، مکان کا مکین ہے، وہ مکان اس کا بوجھ سنبھال سکے. اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ امن ہو. امن کے لیے کیا ضروری ہے؟ قانون ہو، ضابطہ ہو، اصول ہو، زندگی میں ڈسپلن ہو. بغیر ڈسپلن کے، بغیر ضابطے کے، بغیر امن کے، بغیر کاروباری اپرچونٹی کے انسان میں انسانیت بھی نہیں رہتی، آدمی میں آدمیت بھی نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ پریشان رہتا ہے. پریشان انسان بھلا کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ اور جب ہم خوش نہیں رہیں گے تو ہم سے وابستہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ بھی خوش نہیں رہ سکتے. اگر ہم ہیلدی نہیں رہیں گے تو ہم سے وابستہ جتنے لوگ ہیں وہ بھی ہیلدی نہیں رہ سکتے. ہیلتھ کے لیے، خوشی کے لیے، امن کے لیے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے، سسٹم کی مضبوطی ہونا ضروری ہے. ہمارے ریاست میں، ہمارے ملک میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کیا وجہ ہے کہ امن نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ خوشحالی نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ترقی کے آثار نہیں؟ دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہمارے پڑوس کے ممالک میں ترقیاں ہو رہی ہیں اور ہم ابھی سیاسی جھمیلوں سے نہیں نکل پائے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی کی کیفیت ہے. آپ ٹی وی کھولیں، سوائے ایک موضوع کے، اس موضوع کا بگ نیم ہے سیاست، اور کوئی موضوع زیر بحث نہیں. یہ نہیں کہ چلے اسکول کی کریکولم کیا ہو، یہ بحث ہونی چاہیے کہ بچوں کو تعلیم کیسے دی جائے، اور تعلیم کو نئے سانچے میں اسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے. کیسے بنائیں؟ بہترین تعلیم کا مطلب جس سے اس کی اخلاقی تربیت بھی ہو، جس سے انسان کی، بچوں کی معاشی تربیت بھی ہو، جس سے ہنر بھی بچوں میں آئے. تو آج کے زمانے کا ہنر کیا ہے؟ 33 نمبر لانا، 34 نمبر لانا، یعنی نمبرنگ کی ایجوکیشن کیا ترقی دے گی؟ پورے دنیا سے خواتین و حضرات نمبرنگ کی ایجوکیشن ختم ہو چکی ہے. ہم چند ممالک رہ گئے ہیں جو رٹافیکیشن میں لگے ہوئے ہیں، جو 33 نمبر لانے، 40 نمبر لانے کی صورت میں لگے ہوئے ہیں. بس اسی کو اپنی کامیابی، اسی کو اپنی ترقی، اسی کو اپنی پڑھائی، اسی کو اپنی صنعت سمجھتے ہیں. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ نسل تیار ہو، تب دیر پا کامیابی نصیب ہوگی. اور جب آپ کامیاب ہونے لگیں گے، آپ کا گھر، سنسار، خاندان، بچے یہ کامیاب ہوں گے. جب آپ کے بچے کامیاب ہوں گے تو علامت ہے کہ مجموعی طور پر عوام کی ترقی تعلیمی اعتبار سے، شعوری اعتبار سے شروع ہو جائے گی. جب آپ اور آپ کے ہم اور ہمارے عوام جب ترقی پذیر ہوں گے، یعنی ترقی کے سیدھے پہ چڑھ جائیں گے،
पहला कदम रखेंगे। अभी तक हमारी नज़र के मुताबिक पहला कदम भी हमने तरक्की का नहीं रखा है। जब तरक्की के बिल्डिंग पे, मीनार पे, बुलंदी का पहला कदम हम रखेंगे, तब हम तरक्की की इब्तदा में जाएंगे। वरना आज हम तरक्की तो छोड़ें, हम एक नॉर्मल लाइफ में भी नहीं हैं। आप दुनिया को देखिए कि दुनिया के बच्चे जदीद उलूम हासिल कर रहे हैं मुफ्त। दुनिया की नेशन तरक्की पे है, वो नए नए टेक्नोलॉजी का इजाद कर रहे हैं, जबकि इन सारी नई टेक्नोलॉजी, उलूम, फ़नून के बानी हम हुआ करते थे कभी, लेकिन ये किताब किस्से की हद तक बात रह गई है। अमलन तौर पर हम बिल्कुल खस्ता हाल हो चुके हैं, और इसकी बुनियादी वजह यकीनन हम अपना बड़ा, अपना रहबर, अपना इमाम एजुकेट लोगों को नहीं चूज़ करते। अपना बड़ा, अपना लीडर, अपना सरदार साफ और शफाफ कैरेक्टर के लोगों को चूज़ नहीं करते। जो जितना बड़ा गुस्वर होगा, जो जितना लड़ाकू होगा, जो जितना गाली गलौज वाला होगा, जो जितना लोगों को तंग करने वाला होगा, हम उसको वोट देते हैं, उसको अपना लीडर बनाते हैं, और उसी से अपनी तवक्को करते हैं कि वो हमारे भले के लिए कुछ करेगा। क्यों करेगा भाई? अपने लीडर देख समझ कर, सोच समझ कर के लीडर बनाइए। अपने लोगों को, अपने ही में से किसी को अपना लीडर, अपना सरदार, अपना अमीर बनाइए, ताकि वो आपके लिए, वो मुल्क के भले के लिए, माशरे की तरक्की के लिए कुछ कर सके। वरना ऐसे ही क़यामत तक तरक्की नहीं हो सकती जब तक हम सोच में तब्दीली ना लाएं। अपनी सोच में तब्दीली लाइए, अच्छे लोगों को लेकर आइए, और अपनों में से अच्छे लोगों को चूज़ कीजिए, जिनको आप जानते हो और जिनकी आप मुस्तक़लन तरबियत, मुस्तक़लन चेक एंड बैलेंस करते रहे। ऐसे लोगों को लाइए, अपना सरदार बनाइए। जो लोग खुद से चाहते हो इक़्तिदार, जो खुद कुर्सी चाहते हो, वो आपके लिए क्या करेंगे? वो सबसे पहले अपनी ज़ात के लिए करेंगे, और सबसे आखिर में भी अपनी ही ज़ात ख़ानदान के लिए करेंगे। अपनी तरक्की आपके अपने हाथ में है। अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दीजिए, और अपने अंदर से, अपने लोगों में से किसी को अपना लीडर बनाइए, तभी जाकर वो आपके लिए कुछ काम करेंगे। और क्रिमिनल लोगों को अपना लीडर मत बनाइए, वरना उनकी फाइलें, जो दूसरे बड़े लोग हैं उनके पास उनकी फाइलें होती हैं, और उनकी वो फाइलें जो बनती हैं उसकी वजह से उनको वो ब्लैकमेल होते हैं। कोशिश करें ऐसे लोग जो किसी हिसाब से भी क्रिमिनल हों, किसी लिहाज से भी वो आपके लीडर बनने के काबिल नहीं है। सलाहियत भी ज़रूरी है, और पाक दामनी भी ज़रूरी है। यकीनन आप तरक्की करना चाहते हैं, तरक्की करने के जितने उसूल हैं उसको अपनाइए। तरक्की करने के लिए जितने कायदे हैं उसको अपनाइए। तरक्की याफ्ता लोगों की जो सबसे बड़ी पहचान होती है, वो अपने अंदर अना नहीं रखते, अपने इल्म में मुसलसल इजाफ़ा करते रहते हैं। वो अपने अंदर कमी जो होती है एहसास करते हैं कि हमारे अंदर कमी है। अपनी कमी को दूर करते रहिए, अपने अंदर मुसलसल इल्म और अमल को अच्छे नियतों के साथ हासिल करते रहिए, तभी तरक्की शुरू होगी। तरक्की आपका हक़ है, तरक्की मेरा हक़ है, लेकिन हक़ को लेने के लिए अहल का होना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि हमारे अंदर अहलियत नहीं है। अच्छे लोगों को अपना लीडर, अपना नेता, अपना कायद, अपना इमाम बनाइए, ताकि आपके हुकूक की वो हिफाजत कर सके, आपके लिए कानून साजी करें, आवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी करें, आवाम के भले के लिए कानून साजी करें, ना कि अपने ज़ात की बका के लिए करें, नहीं, बल्कि मुल्क और आवाम के बका के लिए, भला के लिए, फलाह के लिए काम करें। तभी आपकी तरक्की है, तभी आपकी ये ख्वाब पूरी होगी, ख्वाब की ताबीर होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।